جو ہے نا پیرنٹس ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی پروٹیکٹ کریں انہیں صحیح کر کے، انہیں اپنے گھر پہ رکھیں، باہر بلا وجہ نہ جانے دیں اور گھر کے قریب رہیں بچے. تو یہ پروٹیکشن تو پیرنٹس کی ایک ذمہ داری ہے. اور جس طرح ماحول بار کیف یہ جو اغوا کا کہہ کے کر رہے ہیں نا، یہ میری نظر میں کوئی اس طرح کا جو ہے نا بچہ اغوا کیا انہوں نے اور بچہ جو ہے نا بازیاب کیا ہم لوگوں نے. اچھا، تو اس کے بعد 15 ملائی وہیں پہ کسی نے. سر جو بچہ اغوا ہوا تھا اور لوگوں نے بازیاب کروایا، آپ نے بچے کو دیکھا، اس کی ایج کتنی تھی؟ اس بچے کی ایج میکسیمم 13-14 سال ہوگی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان میاں ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں SPN نیوز. ناظرین، اس وقت پاکستان میں ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ بچوں کو مبینہ طور پر اغوا کیا جا رہا ہے اور یہ وبا اتنی پھیل چکی ہے کہ ہر بندہ خوف و ہراس میں مبتلا ہے کہ بچوں کی کڈنیپنگ کا سلسلہ نہیں رک رہا، بچوں کو گلی محلوں سے کڈنیپ کیا جا رہا ہے. ناظرین، اس خوف و ہراس کی وجہ سے والدین بھی اتنے پریشان ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے میں اتنی پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کو بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ناظرین، جب والدین اپنے بچوں کو کہیں بھی ریلیٹیوز کی طرف بھیجتے ہیں تو ان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے بچے کو کسی بھی گلی محلے سے اغوا نہ کر لیا جائے، کہیں بھی ہمارے بچے کو کڈنیپ کرتے ہوئے زخمی نہ کر دیا جائے. ناظرین، کہیں پر تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعے سچ ہیں اور کہیں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ جھوٹ ہے. تو ابھی ہمارے ساتھ وہ شخص موجود ہے جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا واقعہ دیکھا کہ عورتیں بچوں کو لے جا رہی تھی اغوا کر کے. آئیے اس شہری سے پوچھتے ہیں کہ وہ معاملہ کیسے پیش آیا، کیا وہ معاملہ سچ تھا یا جھوٹ تھا، اور کیا سچ میں کیا عورتیں بچے کو اغوا کر کے لے جا رہی تھی یا نہیں، کیونکہ یہ اس مجمع کے اندر ان سینکڑوں لوگوں کے اندر موجود تھے جہاں پر بچے کے بارے میں مسائل چل رہے تھے اور وہاں پر لوگ عورتوں کو پکڑ رہے تھے. آئیے اس شہری سے بات کرتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام میاں نیاز احمد. اچھا میاں صاحب، آپ جانتے ہیں کہ اس ٹائم جو ملک میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، باز گشت کے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ جیسا کہ آپ بات کر رہے تھے، آج کل یہ خبر جو ہے سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے اور اس کے بعد گلی چوراہوں پہ اس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جی سندھ سائیڈ سے کوئی ٹیم یا اس طرح کی جو ہے نا ایک ٹیم ٹائپ کی یہاں پر آئی ہوئی ہے. اس طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں جو بچوں کو اغوا کرتے ہیں، اغوا کر کے جو ہے نا اس کو سیل کرتے ہیں یا ان کے گردے سیل کرتے ہیں. اسی طرح ایک واقعہ ہوا کچھ دن پہلے. میں اپنی شاپ سے اپنے گھر جا رہا تھا تو رستے میں لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، کثیر تعداد میں لوگ تھے. وہ کافی ایک ہجوم بنا ہوا تھا. وہ لوگ ایک جو ہے نا خانہ بدوش نما عورتیں تھیں، کوئی 4-5، انہیں مارنے پہ لگے ہوئے تھے. کوئی ادھر سے دھکے دے رہا ہے جی، کوئی ادھر سے پکڑا ہے جی. کیا کہ انہوں نے جی بچے کو اغوا کیا ہے. ان کے پاس سے کچھ آئی تھنک سامان تھا لوہے کا، کوئی ردی وغیرہ کا، اس طرح کا کوئی سامان تھا. چوری کیا ہوا سامان. چوری کیا ہوا سامان تھا، ڈیفینیٹلی وہ چوری کیا ہوا سامان تھا. اکثر اوقات کیونکہ خانہ بدوش عورتیں، ان کو اتنی اویئرنس نہیں ہوتی کہ وہ چوری کرتی ہیں اور چیزیں اٹھا لیتی ہیں. ان عورتوں کو مطلب لوگ پکڑ کے ادھر کھڑے تھے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ان عورتوں کو وہاں لوگ پکڑ کے کھڑے تھے. اب انہوں نے جی ان پہ یہ کہا کہ جی ایک بچہ اغوا کیا انہوں نے اور بچہ جو ہے نا بازیاب کیا ہم لوگوں نے. اچھا. تو اس کے بعد 15 ملائی وہیں پہ کسی نے. سر جو بچہ اغوا ہوا تھا اور لوگوں نے بازیاب کروایا، آپ نے بچے کو دیکھا، اس کی ایج کتنی تھی؟ اس بچے کی ایج میکسیمم 13-14 سال ہوگی. 13-14 سال اس بچے کی ایج تھی. اور جو وہاں جو لوگ کھڑے تھے مجمع میں سے کسی نے 15 ملائی تھی. تو پولیس آئی وہاں پر، پولیس نے باقاعدہ وہاں انکوائری کی. پولیس نے سب سے پہلے جو ہے نا بچے کو اپنے ہینڈ اوور کیا. اچھا، اس ٹائم وہاں پر جو ماحول کریٹ ہوا تھا، دکھنے میں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے ان عورتوں نے بچے کو اغوا کیا ہے اور اغوا کر کے یہاں بائی روڈ لے کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی ریڈی پر. اچھا تو پولیس آئی ہے، پولیس نے بچے کو لیا. اچھا، ادھر بچے کا کیا کہنا تھا کہ بچہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اغوا کیا جا رہا ہے؟ جی بچہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے اغوا کیا جا رہا ہے. تو پولیس آئی، بچے کو بھی لے کر چلے گی اور ساتھ میں ان خانہ بدوش عورتوں کو بھی لے کر چلے گی. تو پولیس نے باقاعدہ وہاں انکوائری کی، جس طرح کہ آج کل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ جی کوئی ٹیم آئی ہوئی ہے، کوئی گروہ آیا ہوا ہے جو یہاں سے بچے اغوا کر کے لے کے جاتا ہے. پولیس کی انکوائری کے بعد یہ معلوم ہوا کہ وہ خانہ بدوش ہیں، ریڑھی باندھ ہیں
कोई किसी किस्म का इस तरह का सीन नहीं था कि बच्चे को अगवा किया हो, बल्कि वो जो बच्चा था उसके वालिद ने उसको सिखाया कि जी आपने इस तरह बोलना है कि मुझे अगवा करके लेके जा रहे थे। ऐसा कोई सीन नहीं था। अच्छा सर, लेकिन वहाँ पर जो सैकड़ों लोग खड़े थे और जिस तरह का एक मजमा था और जिस तरह उसने बच्चे को बताया हुआ था, आप ये बताएं कि मेंटली तौर पर उस वक्त लग रहा था कि हकीकतन बच्चा अगवा हुआ है? नहीं, इस तरह का कोई सीन नहीं है। उस यानी कि जिस तरह लोगों ने बिहेवियर किया ना उनके साथ, यानी कि जिस तरह वहाँ 100+ लोग खड़े थे वहाँ, तो जिस तरह वो खंचातानी कर रहे थे या मार रहे थे या गालियाँ दे रहे थे, उससे ऐसा ही लग रहा था कि बच्चा अगवा किया है। लेकिन ऊपर से ऐसी औरतों की वो तस्वीरें भी वायरल हो रही थी कि ऐसी औरतें जो कि बच्चों को अगवा करती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इस तरह का कुछ सीन नहीं था। बाकायदा अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये मामले क्या कुछ इसमें सच भी है या मोस्टली ये झूठ है? ये में भी हो सकता है हो, लेकिन एक आध वाक़या ऐसा हुआ होगा। लेकिन फिर भी जो है ना, पेरेंट्स उनको चाहिए कि अपने बच्चों की प्रोटेक्ट करें, उन्हें सही करके उन्हें अपने घर पे रखें, बाहर बिला वजह ना जाने दें और घर के करीब रहें बच्चे। तो ये प्रोटेक्शन तो पेरेंट्स की एक ज़िम्मेदारी है। जी। और जिस तरह माहौल बाहर के ऐसी जो अगवा का कह के कर रहे हैं ना, ये मेरी नज़र में कोई इस तरह का जो है ना सीन नहीं हुआ है। कम से कम हमारे इस इलाके में इस तरह का कोई अभी तक जो है ना वो वाक़या सुनने में बहुत आया है, लेकिन जब उसकी तहकीक की गई, उनकी इंटरोगेट किया गया, पुलिस ने इंटरोगेट किया, तो बाद में जस्ट वो एक ना फेक जो है ना ख़बर बनी बस, या फेक कहानी बनी। ठीक है जी। नाज़रीन, आपको एक बड़ी बात बताता चला जाऊं कि ये मोस्टली ऐसे केसेस हुए हैं कि जिनमें कहा जा रहा है कि बच्चों को अगवा किया जा रहा है, लेकिन कहीं पर बच्चों को अगवा तो किया जा रहा है, वो भी बहुत कम पेश हैं, जिसकी वजह से ये एक वबा फैल रही है, बाज़गश्त चली हुई है, मुबैना तौर पर बच्चों को अगवा किया जा रहा है। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ी आपको बात ये बता रहा हूँ कि पुलिस के पास जो भी तफ्तीश आई है उसमें ज़्यादातर झूठ, कोई नशई भंगी इन लोगों को अगवा किया जा रहा है, और कुछ लोगों के साथ ऐसा मामला क्रिएट हुआ भी है। जैसे कि हमारे साथ नियाज़ साहब मौजूद थे, इनका कहना था कि ऐसे मामलात हो रहे हैं बच्चों को, जो कि इनको उनके वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों की प्रोटेक्शन करें। अच्छा, तो सर उस बच्चे के बारे में आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा, वो जो उधर सिचुएशन क्रिएट हुई थी उससे लग रहा था कि हकीकतन ये बच्चा मतलब कि अगवा हुआ है? जिस तरह वहाँ पर उस टाइम लोगों का बिहेवियर था उस औरत के साथ, और जो उस सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उससे ये लग रहा था कि ये वाकई बच्चा अगवा हुआ है। अच्छा। लेकिन बाद में जब पुलिस ने इंटरोगेट किया तो बिल्कुल ऐसा सीन नहीं था। वो एक चोर थे, जिस तरह आप अपने रोज़मर्रा आने जाने के मामलात में देखते हैं कि आपको रोड के ऊपर नशई टैप, ड्रग यूज़ करने वाले जो है ना खाना बदोश टैप, इस तरह के लोग नज़र आते हैं। और वो वैसे ही थे, वो जो उस टाइम वहाँ जो 5 औरतें थी ना, वो वैसी थी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि खुदारा इस तरह का जो है ना कोई सीन नहीं है यहाँ पर, और इस तरह का माहौल क्रिएट ना करें जिससे जो पेरेंट्स को जो है ना ज़हनी तनाव हो। ठीक है, अगर कहीं मतलब है भी तो लेकिन फिर भी हमें वालिदैन को तो प्रोटेक्शन करनी चाहिए। जी बिल्कुल, वालिदैन का तो ये फ़र्ज़ है ना, अपने बच्चों की प्रोटेक्ट करें, उन्हें प्रोटेक्शन उनकी करें, उन पे जो है ना उन्हें घर से बाहर बिला वजह ना जाने दें, घर के पास रहें। और उसके बाद अपने मोहल्ले पे भी जो गैर मुतल्लका फ़र्द आप देखते हो तो उस पर नज़र रखें आप। ये बिल्कुल एक आम शहरी होने के नाते आपका फ़र्ज़ है। और उसके बाद ये अल्लाह पाक की तरफ से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी औलाद की आप पर। जी, तो बिल्कुल नाज़रीन, अभी हमारे साथ नियाज़ साहब मौजूद थे, जिन्होंने हमें उस वाक़े के बारे में बताया कि वो जब वाक़या हुआ था वहाँ पर सैकड़ों लोगों का मजमा था और सैकड़ों लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि बच्चा अगवा हो रहा है और बच्चे को बाज़याब करवाया जा रहा है। लेकिन उस माहौल की जो करंट सिचुएशन थी, ऐसे ही लग रहा था कि जैसे बच्चे को अगवा किया जा रहा था और उसको बाद में बाज़याब। लेकिन जब पुलिस की इंटरोगेटिव हुई, पुलिस ने इसके मुतल्लिक सारी इन्वेस्टिगेशन की, तो तब पता चला कि वो औरतें चोर थी, कोई ऐसा सीन नहीं था। तो जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। आखिर में आपसे यही कहूँगा कि खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने बच्चों को स्कूल खुद छोड़ें, 1 मिनट के लिए भी उनको घर के लिए बाहर ना जाने दें, क्योंकि इस माहौल का कुछ ऐसे अनासर हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आप उनको ऐसा मौका ना दें कि आपके बच्चों की हिफाजत मुश्किल हो जाए, आपके बच्चे स्कूल जाने के लिए उनको बहुत ही तंगी का सामना करना पड़े। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें SPN न्यूज़।